يا الله بأهل البدر يا الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والتابعين
وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم. وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء التسعة في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الوالدة ثم إلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم. وما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر باشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسن والحبيب علي مشهور محمد بن سالم حفيظ وأصولهم وفروعهم. وما إلى روح كي حجي محمد خليل وكي هاشم أشعري وكي حجي بشر سنسوري وكي حجي عبد الحديث زاهد وكي حجي محمد مرزوقي زاهد وكي حجي عبد الله فقيه وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وكي حجي محمد زيني قرص قنبل وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الوالد حجي صافي بن دلة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن Guru Haji Ilyas bin Haji Syahrin bin Haji Samin bin Jahran bin Pangeran Arya Basuki bin Pangeran Raja Handura Abudin bin Sultan Raja Muhammad Khairuddin bin Sultan Raja Muhammad Alimuddin bin Sultan Raja Muhammad Khairuddin bin Sultan Anam Abi Makarim Badruddin bin Panambahan Karim Panambahan Girilaya bin Panambahan Sedang Gayam bin Panambahan Mazaid Idul Arifin bin Panambahan Swarga Sedang Kemuning bin Panambahan Muhammad Tajuh Arifin bin Syekh Muhammad Syarif Hidayatullah Kesunan Gunung Jati wa usulihim wa furu'ihim. Maila ruh jaddati Haji Fatimah binti Haji Salihun jaddati Haji Aminah binti Haji Jaud jaddi Ki Haji Musannif bin Guru Haji jaddati Jaddi Haji Datu Haji Sulaiman Haji Quraisy jaddati Haji Safiyah binti Sudin jaddati Haji Aminah binti jaddati Haji Fatimah binti Danari wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan guru kita Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan panjang umur dalam sehat wal afiat
diangkat segala penyakitnya, dimudahkan urusannya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ilmunya kepada kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayu al-ahbab, kajian kita malam ini adalah kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Terakhir kita membahas tentang masalah hibah. 4 masalah yang kita bahas dalam masalah hibah terakhir kemarin adalah hibatud dain. Ya, hibatud dain itu menghibahkan hutang. Kalau orang ngutang, saya ngutang sama Taufan, terus Taufan menghibahkan hutangnya ke saya, itu berarti ibro. Ibro itu membebaskan hutang, jadi udah gak punya hutang lagi. Udah Ustaz, utang antum sama ana hadiahin buat antum, ana hibahin buat antum. Nah, itu namanya ibro. Ibro itu membebaskan orang dari lilitan hutang, ya. Taib. Itu sunnah tuh kalau memang kita bisa, ya, kalau kita mampu. Khususnya buat orang-orang yang nggak mampu bayar, ya. Taib. Kemudian juga terakhir kita bahas masalah waliyuz zaujah. Perhiasan istri, apakah kita kalau beliin istri perhiasan jadi milik istri kita? Tergantung akadnya. Kalau kita bilang sama istri kita, nih pakai aja buat ente, ya, biar kelihatan cakep, pakai buat perhiasan, itu namanya minjemin, ya, ariyah, minjemin. Cuma kalau kita bilang, ini dek hadiah buat kamu, itu hibah namanya itu, ya. Jadi kalau nggak ada kalimat memberikan, ya berarti pinjam aja. Jadi istri nggak boleh ngakuin punya dia, ya, cuma sekedar dipakai saja, ya. Yang ketiga jihazul binit, ya, perlengkapan anak perempuan, ya. Kalau misalnya anak perempuan, ya, dibelikan ayahnya macam-macam dah tuh, ya. Sebenarnya nggak cuma anak perempuan, ya, anak laki juga sama. Kalau misalnya anak laki atau perempuan, ya, dikasih perlengkapan. Kalau perempuan kalau mau nikah kan dikasih perhiasan gitu. Apakah itu yang dikasih bapaknya itu hadiah buat anaknya? Ya tergantung akadnya juga sama. Bapaknya waktu ngasihnya itu ngasih ke anak atau cuma ariyah, pinjaman, nah, ya, jadi nggak serta-merta jadi milik anak. Atau misalnya kita beliin anak kita sesuatu, handphone misalnya, ya, nih Arbi pakai buat sekolah. Bahasa pakai buat sekolah itu belum berarti saya ngasih, bukan, ya, saya pinjaminnya ke anak saya. Waktu saya butuh saya ambil, saya jual, boleh gitu, ya. Cuma sih kayaknya nggak ada gitu, ya. Kalau pernikahan, dari siapa ke siapa nih? Dari si laki itu memberikan pada perempuan. Oh, kalau, ya makanya dalam pernikahan itu tergantung suaminya waktu ngasih itu gimana ngomongnya. Kalau ngomongnya ngasih doang, ya bakal dikasih, ya dihibahkan berarti jadi milik istri. Tapi kalau dia pakai aja deh, nah, kalau sekedar pakai doang ya berarti nggak jadi milik dia gitu kan. Ya. Kalau akad nikah itu mahar lain. Kalau mahar itu milik istri udah. Ya, kalau mahar itu udah punya istri. Ya. Cuma kalau untuk yang sehari-hari nih pernikahan ya tiba-tiba suami bawa perhiasan gitu. Nah, kalau itu tergantung akad ngomongnya gimana. Kalau udah pakai deh, besok kondangan pakai yang ini biar bagus nih. Gitu. Dipakai doang, saya nggak bilang ngasih. Pakai. Nah, kalau nih hadiah buat kamu, hadiah pernikahan, nah, itu hadiah buat dia namanya. Tapi kalau mahar tuh punya istri udah, ya. Mahar punya istri. Tapi kemarin juga terakhir kita membahas masalah makruh mengutamakan, ya, salah seorang anak walaupun cucu bahkan dalam memberikan sesuatu, itu makruh. Ya, jadi jangan membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Ya, dalam istilah ada sebutan anak emas, nggak ada anak emas tuh dalam syariat, nggak disyariatkan, nggak diajarkan begitu, kecuali bisa hilang makruhnya kemarin gimana? Kenapa? Misalnya Pak Haji Malik anaknya laki-lakinya 2, Inu sama Andi. Ya. Kok kayaknya lebih support ke Andi misalnya, atau lebih support ke Inu, salah satu lebih didukung lah, lebih sering dikasih. Ini makruh begitu sebenarnya. Kalau mau ngasih Andi ya kasih Inu, yang dibeda-bedain, sama-sama anak. Ya, kecuali ada alasan yang yang dibolehkan oleh syariat misalnya. Kenapa antum membedakan? Karena anak lihat gini Ustaz, Inu kayaknya lebih butuh dibanding abangnya misalnya. Abangnya udah mapan, bisnisnya udah lancar jalan dah. Kalau Inu masih ngerintis nih, jadi perlu didukung. Nah, makanya saya lebih ngasih ke Inu. Nah, itu nggak apa-apa. Ada hajat di situ namanya. Ya, ada hajat. Jadi dibedain karena ada hajat. Yang ini susah, Inu udah mapan. Oke, itu nggak masalah. Ya. Yang kedua misalnya dalam alasan agama, ya, kenapa lebih milih Inu dibanding Andi misalnya? Inu rajin banget ibadahnya Ustaz, misalnya, ya, rajin banget ibadahnya, sholatnya jamaahnya rajin, pengajian rajin, puasa sunnah dia rajin. Saya demen anak model begini nih. Nah, itu ada alasan agama namanya.
karena sang anak ini lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini boleh hilang kemakruhnya itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya yang nggak dikasih juga mikir, oh adik gua lebih rajin nih ibadahnya, lebih taat sama Allah, ya, lebih ngerjain sunnah, bapak lebih sayang. Nah, biar yang lain ngikut, walaupun awalnya mungkin gak ikhlas ya, tapi lama-lama kan termotivasi tuh. Ah, gue juga begitu gitu. Itu boleh tuh, alasan agama, ya. Jadi kalau beda dalam asal agama boleh. Ya, kemudian wafil bir, atau anak, kenapa Inu, kenapa nggak Andi misalnya, ya. Inu sama saya perhatian banget. Saya sakit, yang pertama nganter saya ke dokter ngawarin Inu, yang lain pada cuek-cuek aja. Misalnya gitu, ya. Saya ngerawat saya aja yang nginep mulu di rumah sakit, Inu, Andi jarang, misalnya gitu ya. Misalnya doang nih, ya. Berarti ada kebaikan yang ya lebih dimiliki oleh sang anak ini dibanding saudara yang lain. Nah, anak begini lebih disayang, wajar. Jangan siapa-siapa, kita juga gitu sama. Anak kita 4, yang 1 perhatian, yang 3 cuek. Sayang yang mana kira-kira? Yang perhatian. Iyalah, dia yang mikirin kita lagi sakit, lagi susah apa, dia yang semua yang mikirin. Yang lainnya pura-pura nggak tahu. Wajar kalau anak, orang tua lebih sayang sama nih anak dan ngasihnya lebih. Wajar. Nah, itu hilang makruhnya, ya. Ini beberapa alasan di mana orang tua tidak makruh lebih mengutamakan seorang anak dibandingkan lainnya. Kalau alasan-alasan dunia, kenapa ente lebih sayang sama dia? Lebih ganteng Ustaz, lebih ganteng, ya. Ganteng nggak patokan, ganteng bejat, betul apa ganteng bejat, ya. Bahkan mungkin gue bingung dah, antum kok lebih sayang anak yang ini, padahal anak nyakitin mulu, apa disayang mulu sih? Gitu kan, ada juga kan, tuh anak udah nyusahin malah disayang, aneh tuh, ya. Sedangkan yang perhatian, yang sayang nggak diperhatiin. Nah, ini aneh, makruh tuh begitu tuh, alasannya nggak tepat, gitu ya, alasannya nggak tepat, ya. Jadi hati-hati sebagai orang tua, walaupun tidak mencapai derajat haram. Kenapa nggak haram? Ya karena harta dia, ya kan. Saya punya harta nih, saya mau ngasih Bang Omar banyakan dibandingkan Zainul, ya terserah saya, harta atas saya, makanya nggak haram. Karena itu yang saya kasih harta saya, cuma makruh begitu, ya, makruh. Lebih baik jangan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi hati-hati, belajar dari syariat. Adalah bainal aulad, ya, adil di antara anak-anak kita, yang adil jadi orang tua, ya. Karena berpotensi kalau kita nggak adil, anak kita bakal berantem, ya. Ah enggak, saya lihat biasa-biasa aja, santai-santai aja. Iya, ada lu, ya. Iya, di depan ente, di hatinya kita nggak tahu. Orang kalau ditekan mulu di hatinya itu ada perasaan, ya, kesel, ya, manusiawi itu. Mungkin bapak begitu orang tuanya udah nggak ada, mulai dah tuh perpecahan keluarga, ya. Naudzubillah min dzalik. Dalam hal apa, Pak Haji? Misalnya laki-laki sama perempuan, ada orang tua membedakan kalau perempuan dikasih banyakan, misalnya laki dikitan, misalnya gitu. Kenapa? Mungkin ya, tadi kalau alasannya, alasan yang dibolehkan oleh syariat, kesian Ustadz, lakinya susah, ya. Kalau anak saya yang laki-laki mah alhamdulillah udah pada ya kami udah cukup lah. Cuma anak saya yang perempuan nih ngikut lakinya Ustadz kampung misalnya, ya, motornya aja legenda, ya kan. Yang lain udah pada naik PCX, dia masih legenda lagi, paling banter beat, ya kan. Kalau beat udah ketemu Farjo kan ke balap mulu, ya kan, kalah ngajar jadinya, ya, telat mulu. Jadi kalau memang alasannya alasan agama nggak apa-apa. Bahkan ada orang tua yang pesan begini, tapi nggak sah jadinya. Kalau gue meninggal, harta gue nanti lu jangan beda-bedain laki perempuan ya, sama rata. Pengennya maksudnya begitu. Cuma karena dia wasiat pada ahli waris jadi nggak sah. Jadi ya kalau emang kita ingin membantu anak perempuan kita yang ekonominya lemah, hibahkan saja ketika masih hidup. Dihibahin masing-masing dah. Dah semeni rokok 4 nih anak gua 4 atu-atu nih ya, nggak ada bedanya tuh laki perempuan. Boleh begitu masih hidup. Cuma kalau wasiat, kalau gua mati ya nggak sah deh itu. Ya, karena wasiat untuk ahli waris nggak sah. Ya. Jadi boleh kita mau perempuan mau laki lebih kita utamakan dengan alasan yang dibolehkan syariat, silahkan, nggak makruh. Tapi kalau alasannya tidak sesuai syariat, makruh jadinya. Ya, gitu. Baik. Kemudian sekarang pembahasan baru lagi, babul luqatah. Bab luqatah ala wazni fu'alah luqatah. Wa tusamma dhallah, juga dinamakan juga bab ad-dhallah, sesuatu yang hilang. Ya.
Apa itu luqata? Ta'riful luqata, definisi luqata itu luqatan menurut bahasa asyai'ul multaqat. Asyai'u sesuatu, al-multaqat yang dipungut, yang diambil. Ada barang jatuh kita ambil. Ini namanya luqatah nih. Dari segi bahasa, sesuatu yang diambil atau dipungut, ya. Wa syar'an menurut syariat ma wujida, sesuatu yang ditemukan min haqqin muhtaram, berupa hak yang dihormati. Ya. Nanti ada penjelasan di bawahnya ini. Sesuatu yang ditemukan atau didapatkan berupa hak yang dihormati, ghairi muhraz, yang tidak terjaga, ya, yang tidak terjaga di tempat yang sesuai, gitu ya. La ya'riful wajid, yang tidak mengetahui siapa al wajidu, orang yang mendapatkan atau yang menemukan, mustahiqqahu, pemilik benda tersebut. Nah, ya, sesuatu yang ditemukan berupa hak, ya, yang tidak terjaga, tidak ditaruh di tempat yang semestinya, dan yang menemukan tidak mengetahui siapa pemiliknya, ya. Nah, maksudnya gimana? Syarh ta'rif, syarah atau pengertian dari definisi tadi adalah ma wujida min haqqin muhtaram. Apa maksud ma wujida min haqqin muhtaram? Sesuatu yang ditemukan berupa hak yang dihormati. Al haq, kalimat hak itu yashmalu al mal wa ghairul mal, ya, bisa berarti harta ataupun selain harta. Kalau misalnya orang mendapatkan handphone di jalanan, ya, handphone di jalanan itu harta bukan? Harta itu, ya. Ada juga yang bukan berupa harta, wa ghairul mal, tapi haknya orang lain, minal ikhtisasat al muhtaramah, dari sesuatu, ya, khususiat atau keistimewaan seseorang yang dihormati. Jadi ada namanya ikhtisasat, itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dimiliki, ya, nggak bisa diperjualbelikan, tidak dikategorikan sebagai harta. Contoh misalnya ente mendapatkan, ya kalau kunci benda masih sesuatu yang misalnya diperjualbelikan nggak sah karena dia najis. Misalnya ente punya pupuk, ya, pupuk kompos, kan ada campuran najisnya tuh, ya, daun-daunan campur tai gitu, ya, dijadiin pupuk, kan bernilai, berharga. Cuma kalau dalam segi dalam fikih Syafi'i itu nggak sah diperjualbelikan karena mengandung najis. Nah, itu namanya ikhtisasat. Ikhtisasat itu sesuatu yang dimiliki secara khusus oleh seseorang dan dihormati kepemilikannya, diakui kepemilikannya. Nah, itu kalau seandainya ente menemukan jenis seperti itu, ini juga bisa disebut luqatah, ya, karena kan itu ada nilainya, ya. Kalau ente nemunya satu karung misalnya, sekarung 200.000 kan lumayan, 200.000, ya kan, duit itu, bukan duit bisa jadi duit, ya. Kemudian ghairi muhraz, yang mana ditemukan ini tidak di tempat yang dijaga, ai wajadahu, dia mendapatkan hak tadi atau benda tadi fi ghairi hirzi mithli, bukan pada tempat yang penyimpanan sepadan, ya. Contohnya gimana? Ka'an wajada kitaban fi syari', seperti orang menemukan kitab di jalanan. Kitab, ada nggak orang nyimpan kitab di jalanan? Nggak ada. Orang nyimpan kitab di lemari. Nah, itu namanya tempat yang sepadan buat nyimpan, ya. Duit, ya, atau dompet di jalanan, ada nggak orang nyimpan dompet di jalanan? Nggak ada. Di lemari atau di brankas. Kalau duit, emas di brankas, itu namanya tempat penyimpanan yang sepadan. Ini ente mendapatkan bukan di tempat yang sepadan, ya. Kalau ente mendapatkan misalnya dompet di lemari orang, itu punya orang, bukan luqatah, itu namanya nyolong ente. Ada lemari, ambillah, ya. Saya nemu luqatah bukan lemari orang, ya, itu bukan luqatah, babnya lain lagi ntar tuh. Ini tempat mendapatkan itu bukan tempat penyimpanan semestinya, gitu, ya. Au fi maqbarah, atau ente menemukan kitab di kuburan, ya, misalnya habis ziarah saya bawa kitab, ketinggalan kitab saya. Nah, terus habis itu Bang Omar ziarah juga kuburan orang tua, dekat kuburan orang tua saya, nemu dia, wah luqatah nih. Nah, itu luqatah namanya, karena kitab nggak layak ditaruh di kuburan, gitu, ya. Wa amma idza wajadahu fi hirzi, adapun jikalau dia mendapatkannya di tempat penyimpanan yang sepadan, gimana hukumnya? Fahuwa li sahibil hirzi, maka benda tersebut milik, ya, pemilik, maka benda tersebut milik pemilik benda tempat penyimpanan tadi. Ini da'ahu, jikalau dia mendakwa, jikalau dia menuntut. Artinya gini, ente nemu jam tangan di lemari, ya,
di lemari. Terus ente bilang luqatah, enggak luqatah karena memang jam tangan taruh di lemari atau di laci. Nah, kalau ada orang yang bilang itu jam tangan saya itu, ente dapat di lemari kan? Ya itu berarti bukan luqatah itu. Ya, luqatah itu naruhnya bukan di tempat yang semestinya. Ya, fa illam yad'i, kalau enggak dia nggak nuntut tuh gimana? Fali malikil hirzi qablah, maka dimiliki oleh pemilik tempat penyimpanan sebelum dia. Ya, nemu jam atau nemu duit di lemari, di laci, kata yang punya lemari nggak ngomong apa-apa, nggak menuntut. Ya, ini punya ente bukan? Misalnya atau kita tanya, ente ada kehilangan nggak di lemari? Oh enggak ya, nggak kehilangan. Bener nggak ada kehilangan? Iya nggak ada. Nah, tapi ini anda nemu sesuatu nih di lemari nih. Oh mungkin punya pemilik lemari yang sebelumnya, anda beli lemari dari si fulan. Nah bisa jadi gitu, maka dimiliki oleh pemilik yang sebelumnya. Ya, wahakata, dan demikian begitu. Kalau yang ini juga ngaku berarti pemilik berikutnya sebelumnya lagi. Ila an yantahiya ila muhyil hirzi, sampai berakhir ke penemu atau pemilik pertama ya, yang menghidupkan tempat penyimpanan tadi. Fa illam yad'i, kalau nggak ada yang menuntut, gimana? Fahuwa luqatah, maka baru itu disebut luqatah. Lemarinya nggak tahu punya siapa, anak nemu di laci, tapi nggak ada yang ngakuin, ditanya-tanya nggak ada yang ngakuin lemari punya siapa, ini namanya luqatah. Ya, taib. La ya'riful wajid mustahiqah, ya tidak orang yang menemukan yang mendapatkan lemari tersebut tidak mengetahui siapa pemiliknya, nggak tahu ini punya siapa, kecuali misalnya saya di jalanan nemu handphone, wah handphone nih, saya buka, seret, ya foto Tovan, saya kenal Tovan, itu bukan luqatah namanya. Ya, karena saya tahu pemiliknya. Atau kitab, wih kitab bagus nih, Komarudin, ya Komar, ya, tahu punya, ada yang punya, dan saya kenal orang ini. Nah ya, itu kalau tidak tahu pemiliknya baru luqatah. Tapi kalau ente tahu pemiliknya, wa amma idza arafa mustahiqahu, adapun jika dia mengenal pemiliknya, fayarudduhu ilaih, maka wajib balikin. Ente nggak usah umumin, udah jelas-jelas Komarudin, siapa yang kehilangan kitab, nggak usah gitu, namanya Komarudin, jelas-jelas. Foto ini Ustadz Hafid sama istrinya, tahu Ustadz Hafid, balikin ke Ustadz Hafid. Oh siapa tahu Ustadz, orang ngefans gitu, kan udah jelas-jelas itu ya. Atau nemu dompet, ada KTP, ya kan, Haji Nur Halim, wah udah tahu aja, fotonya ada, namanya ada, alamatnya ada, balikin, gak usah umumin ya. Siapa yang merasa kehilangan dompet hubungin saya, harapannya kan supaya nggak ada yang hubungin kan. Kalau kau hubungin ntar jadi milik dia tuh ya. Nah, ini nggak boleh. Kalau itu tahu pemiliknya, balikin, wajib hukumnya itu ya. Bisa kalau kita tahu pemiliknya ya. Artinya gini, kalau seandainya dikunci kan kita nggak tahu juga, di lock ya kan, pakai password ya, siapa ini ya. Ya, kecuali telepon tuh ya, kalau telepon baru ngomong itu ya, oh iya begitu. Saya pernah tuh lagi di ATM ya, saya naruh handphone di ATM. Wah, bukan masalah handphone, mungkin handphonenya ya normal lah, standar lah ya, nggak mahal-mahal banget, cuma datanya itu maksudnya, data hataman, data pengaji semua di situ ya. Waduh, saya bingung nih ya. Aduh, nyampe rumah baru sadar handphone saya satu nggak ada nih. Saya telepon, saya balik nggak ada, saya telepon ya. Begitu diangkat sama orangnya, nggak diangkat sama orangnya ya. Udah sampai pagi, saya kepikiran bukan handphone, datanya itu kan. Aduh gimana ini punya, tahu orang itu pakai handphone saya, pakai handphone dia ya, pakai handphone saya gitu. Nelfon saya tuh, nelfon balik ya, maaf semalam bapak telepon ya. Ah iya, ini dapat handphone saya dari mana? Saya nemu, dia jujur tapi itu, saya nemu handphone bapak di ATM itu. Saya mau titipin satpam, tapi saya waktu itu kelupaan, saya bawa, saya takut diambil orang, saya bawa pak. Oh iya, ya saya nggak apa-apa, soalnya itu datanya yang saya perlu. Iya, bapak tinggal di mana? Ntar saya berangkat kerja, saya diantarin ke rumah. Iya, masya Allah tuh orang jujur banget. Makasih mas ya, dikasih sesuatu nggak, kasih harga, duit nggak mau, udah nggak usah ya. Apalagi tahu berarti ini Pak Ustadz ya gitu kan. Pak Ustadz, iya udah ya. Dibayar itu orang, masya Allah ya. Kalau masih milik balik dah tuh ya. Ini kalau udah nggak milik hilang udah. Handphone kita dijual ya. Baik. Kemudian wala yakunu luqatah ya, kalau seandainya ente tahu pemiliknya maka tidak menjadi luqatah. Fala ta'tifihi ahkamul luqatah, maka tidak tidak ada dalam benda tersebut hukum-hukum luqatah ya.
Ini kalau kita tahu pemiliknya. Begitu juga katanya tidak jadi luqatah diantaranya masalahnya lau alqatir rih thauban fidari. Kalau seandainya angin meniup baju tetangga ke rumahnya, kan orang kalau jemur baju kadang di atas tuh ya, kalau orang Arab tuh di sutuh jemur baju tuh ya, kan angin kencang ya, terbang tuh baju set nyampe ke rumah kita, luqatah nih Ustaz. Bukan luqatah, itu mah ada pemiliknya itu tinggal cari aja kira-kira tetangga-tetangga tuh ya, baju itu bukan ya, apalagi kita kenal kan orangnya, wah bajunya si Muhdar ini mah ya, biasa dipakai masjid, kasih orangnya, bukan luqatah itu mah, bukan hukum luqatah ya. Atau juga lau alqa man la ya'rifuhu kaisan fi hijri wa harab. Kalau ada orang yang dia tidak kenal melempar kantong sesuatu ya, satu kantong ke kamarnya wa harab. Misalnya ada orang nggak tahu gimana, dia nggak tahu ada orang masuk lempar kantong isinya duit, isinya apa ya, terus begitu orang apa dikejar begal, ditakut ditangkap ya kan, lempar aja udah ya. Ini kayak rumahnya Ustaz Hafid nih, lemparnya kamar Ustaz Hafid tuh ya, orang jujur nih salah kabur dia. Nah ini yang nemu barang di kamar itu bukan luqatah itu ya, bukan luqatah ya, tinggal tunggu aja orang yang balik minta lagi, mau Ustaz malam-malam saya ngelempar kantong, ada nggak semantum ya, balikin itu ya, nggak boleh tahan-tahan tuh. Lau mata warithuhu an wada'i la ya'rifu mullaqaha ya, la ya'rifu mullaqaha. Apabila orang meninggal dunia, mata warithu, seseorang meninggal dunia, nah ahli dia memegang barang titipan orang. Kayak Rasulullah kan dulu saking jujurnya orang, Rasulullah itu orang percaya banget sama Rasulullah, jadi nitip apa-apa, mau safar nitip duit ke Rasulullah, nitip apa ke Rasulullah gitu ya, barang titipan orang. Nah ini kalau seandainya saya sering dititipin orang, lalu saya meninggal dunia, anak-anak saya mendapatkan barang titipan itu bukan jadi luqatah, itu ada yang punya ya, ada yang punya. Darah orang yang datang menemui anak ahli waris saya, tanya, "Ma, Bapak waktu itu saya nitip sama Ustaz Hafid ya, misalnya handphone, iPhone misalnya." Oh, tiba-tiba gimana? Oh ya, saya lihat dulu. Oh, ada yang punya dia, berarti itu bukan luqatah itu ya, karena itu barang titipan ya. Kemudian juga katanya sesuatu yang ya berserakan di lautan karena ada perahu yang tenggelam. Nah, itu juga bukan luqatah itu ya, ada pemiliknya itu ya. Tapi orang udah meninggal Ustaz, ya kan ada ahli warisnya gitu ya. Jadi misalnya kapal jatuh ya, kopernya ngambang-ngambang isinya duit misalnya ya, nah, itu gimana itu ya, luqatah enggak ya. Mungkin yang kita pernah kejadian juga waktu itu ceritanya ketika banjir. Nah, banjir di mana, di Jakarta ya, terus ada orang lemarinya hanyut, isinya duit ya. Ada yang bahkan berangkas, cuma kalau berangkas bisa jadi, bisa nggak? Kan berat banget berangkas ya, ya kan berat ya, susah ya. Tapi mobil nggak bisa geser, mobil bisa juga ya, apalagi berangkas bisa juga. Itu ditemuin katanya sama tukang sampah tuh ya, pemulung tuh pas lagi buka koper isi duit, luqatah balikin tuh saya mampunya tuh. Waktu lagi banjir itu kan mobil kanyut kemana-mana itu ya, nyampe ke depan halaman ente, luqatah ada yang punya itu ya, cuma memang nyarinya susah ya. Jadi nggak serta-merta kita bisa miliki, enggak. Jadi ada hukum luqatah, kita bahas bagaimana hukumnya kalau kita mendapatkan barang. Baik, al-aslu fiha, dalilnya luqatah apa? Khabaru sahihain, hadis dari ya, hadis yang sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim. Suila, ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil luqatah. Nabi pernah ditanya sama sahabat ini nemu kantong isinya 100 dinar ya, nemu duit kantong isinya 100. Kalau zaman dulu kan pakai kantong gitu ya, megang duit. Kalau kita pakai dompet. Nah dinar itu kan koin emas. Nah, koin emas 1 dinar itu 4 gram seperempat ya, taruh dah 4 gram misalnya, 4 gram gitu ya, 4 gram. Kalau 100 koin berarti 400 gram. 400 gram iya, emas murni satunya 1 juta misalnya, 400 juta. Kita kalau nemu duit 400 juta kira-kira gimana ini ya? Hah? Kalau sahabat bingung nih, akhirnya menemui Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Faqala i'rif isafaha wa wika'aha. Ya, i'rif ifasaha wa wika'aha. Thumma 'arifha sanatan. Fa in ja'a sahibuha wa illa fasya'naka biha. I'rif, ya, perkenalkan, arti umumkan gitu ya. Isafaha, bungkusnya, wa wika'aha, dan isinya. Jadi Nabi suruh, ini cara-cara menangani luqatah. Ente umumin, misalnya siapa yang kehilangan kantong duit, nah, udah gitu aja, jangan detail, jangan isinya, jangan. Siapa yang kehilangan kantong duit, nah, umumin itu di pasar, atau ente kalau sekarang pasar tempel gitu ya, tempelin, atau pakai pengeras suara. Nah, itu. Dan ini dikerjakan sama sahabat. Dalam riwayat, salah satu riwayat, setahun tuh kata Nabi, suruh setahun. Nggak ada yang ngakuin, nggak ada yang datang. Kata Nabi, arif hasanah, disuruh setahun lagi bahkan tuh di satu riwayat itu. Ya, sampai dalam satu riwayat itu sampai 3 tahun. Ini orang sabar banget, ya. Akhirnya udah 3 tahun kata Nabi, ya udah. Kalau nggak ada yang nanya, ente nikmatin, ente buat nafkah ente. Tapi seandainya nanti datang pemilik, ya dibalikin. Gitu. Itu hukum luqatah seperti itu. Jadi nggak boleh serta-merta kita miliki, kita pakai, nggak boleh. Ya, jadi umumkan dulu benda tersebut secara umum, tidak mendetail, supaya nanti ada orang yang dengar pengumuman, dia akan datang tuh. Nah, ketika datang, kita juga jangan bodoh. Siapa yang kehilangan dompet misalnya, ya, wah dompet nih, duit isinya ada uangnya, ya, oh dompet doang, orang juga malas ngakuin juga. Siapa yang kehilangan dompet ada uangnya, nah, diumumin tuh, pasang pamflet atau diumumin pakai pengeras suara, datang ke kita, saya Ustaz, dompet saya hilang. Alhamdulillah, dompetnya warna apa? Nanya, baru detail tuh. Coklat Ustaz, oh bener. Kulit apa? Ya, bahan. Nah, tanya dulu tuh, ya. Kulit Ustaz, enggak, maaf, ya, salah. enggak. Berarti bahan Ustaz, enggak, pokoknya bukan, Anda nggak mau kasih tahu, bukan ente berarti, udah. Itu jangan malah ente yang bilang kulit bukan. Nah, ini udah ngasih tahu, ya, kulit bukan. Ya. Atau kita boleh juga nanya gitu, menjebak. Takutnya dia pura-pura ngaku kan. Kita tahu nih bahwasannya ini bukan kulit, bahan. Kulit bukan ini apa dompetnya? Iya Ustaz, kulit. Dia bukan. Bukan ente, bukan. Ya, bukan punya ente. Boleh gitu nanya gitu. Yang penting jangan kasih tahu, ya. Kalau misalnya udah bener nih, kulit udah, warnanya udah, ada ikatannya nggak? Ya, oh nggak ada Ustaz, udah bener. Duitnya berapa? Tanya. Ya, bisa juga tebak-tebakan pas dia kan. Duitnya saya ada 1 juta. Misalnya bener nih 1 juta. Pecahan berapa? Tanya, jangan main iya aja. Kayaknya 100.000 Ustaz. Enggak. Ini pecahannya 50 ribuan. Enggak, bukan itu gitu. Harus jelas. Karena semua orang kan bisa ngaku, ya. Jadi perhatiin dulu tuh, ya. Nah, makanya kadang-kadang suka bingung tuh. Kalau orang yang ketinggalan jam di masjid, itu waktu di rest area mana gitu, ya. Itu ada etalase. Barang-barang ketinggalan, ya. Lost and found gitu ya namanya. Jam, handphone gitu tuh. Itu yang merasa kehilangan hubungi DKM gitu. Nah, ini kan kalau udah dipajang, ya tinggal ngaku dengan nunjuk doang kita. Kita lihat dulu, ini Rolex, misalnya ya merek apa nih, kita apalin dulu nih. Pak, saya ketinggalan jam Pak, jamnya apa? Rolex yang warnanya ini. Ada nggak? Ada. Ini nih. Itu salah begitu caranya tuh. Harusnya bukan dipajang, ya. Bikin aja pengumuman, ya, di papan. Yang kehilangan hubungi DKM. Udah gitu aja udah. Yang kehilangan tulis tuh jam, kunci, apa dompet gitu, tas. Nggak usah sebutin ciri-cirinya, apalagi dipajang. Kalau dipajang ya kita bisa lihat. Milih yang mana enak nih gitu kan. Ya, salah cara itu. Ya, jadi jangan dikasih tahu sifatnya. Arif ifasaha wa wikaha. Ya, umumkan bungkusnya dan isinya, tapi secara umum, bukan secara detail. Tsumma arif hasanatan, lalu umumkan itu selama 1 tahun, ya. Fa in jaa sahibuha, maka jikalau datang pemiliknya, ya kasih kalau tepat nih, ya. Wa illa, jangan pakai gini komisi, ya, jangan pakai gitu ya.
Ya Pak, bener Pak. Oh iya Pak, berarti demi ente nih. Tapi kan saya udah nemuin nih komisi dong. Jangan begitu, itu nggak boleh gitu. Ngasih aja, kalau dia ngasih tanpa kita minta ya nggak apa-apa. Ya, tapi bagusnya nggak usah nerima, kan kita nolong orang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Ini enggak. Ya udah benar ya Bapak, tapi saya kasih, tapi komisinya 100.000 ya. Ya, itu namanya maksa dia, kesian. Ya, walaupun dia mungkin kasih karena dia butuh gitu kan, daripada hilang semua. Tapi jangan biasain begitu. Ya. Nolong orang kalau bisa tanpa pamrih. Ya. Jangan kayak Pak Ogah gitu. Cepet dulu dong. Zaman itu kan kita tuh Pak Ogah tuh, cepet dulu dong. Zaman sekarang cepet dong laku, ya. Nah, itu jangan. Kasih kalau ada pemiliknya. Wa illa kalau udah setahun nggak ada yang datang, pemiliknya nggak ada yang ngomong, fasya'naka biha. Maka terserah kamu dengan benda tersebut. Ini mau apain? Ente memiliki, maka sebut tamallaktu bihi atau tamallaktu biha. Saya memiliki benda ini, ya. Maka jadi milik kita. Tapi itu pun dengan syarat, kalau nanti orang yang punya setelah kita pakai udah habis, udah rusak, datang ganti, wajib bayar. Itu ya, itu hukum luqathah seperti itu. Jadi nggak boleh serta merta kita miliki, kecuali ntar ada di belakang nih, ya. Kecuali misalnya, ya, walaupun terada bendanya itu misalnya yang nggak tahan lama, ente mendapatkan satu kotak martabak telur, sekotak martabak telur jalanan, mungkin orang beli martabak yang kotor jatuh, ya kan. Bayangin kalau ente ngumumin setahun, itu martabak udah buluk, udah bau, ya. Jadi gimana nggak kalau model begini, ya, boleh kita selamatkan benda itu dengan cara apa? Ya dimakan. Gimana selamatinnya? Makan aja, tapi umumin tetap, gitu ya. Yang kehilangan martabak misalnya, atau kehilangan bungkusan makanan gitu ya, sebungkus makanan di jalan ini, silakan hubungi saya. Itu martabak udah habis semalam, 3 hari baru datang. Mas nelpon, Mas nemuin bungkusan makanan? Iya, di jalan Hindu Baru. Iya. Merah bukan? Betul. Isinya martabak telur ya? Iya. Punya saya Mas. Ya Allah Mas, sudah habis. Ya ganti, beliin. Ya, yang sama seperti itu. Mas waktu martabaknya telur 3, saya beliin telur 2 aja ya, nggak boleh, harus telur 3, ya. Bebek apa ayam begitu, harus sama tuh, ya, karena ente makan mie dia, gitu. Hah? Kan biasanya orangnya balik, kalau makanan ngapain kita ambil kadang-kadang? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau udah malam, ya kan, ya orang belum tentu balik juga, apalagi mungkin rumahnya jauh, dia nggak nyadar, mau balik tuh cuma buat martabak doang, balik misalnya gitu kan, ada juga model gitu, ya. Jadi kalau bendanya itu gampang rusak, ya ntar penanganannya beda lagi, ya. Atau misalnya ntar juga pembahasan mudah tuh tarif, berapa lama kita ngumuminnya. Kalau bendanya sepele, bahkan dulu zaman Sayyidina Umar ada orang ngumumin di tengah-tengah pasar, yang kehilangan sebutir gandum, sebutir doang, ya. Yang kehilangan sebutir gandum siapa di pasar, ayo. Itu dipukul sama Sayyidina Umar pakai tongkat. Ente nih mau belaga-laga, wah roh apa, sebutir roh, ya, pakai diumumin, orang juga gak ada yang merasa kehilangan. Artinya kalau benda sepele yang orang kira-kira hilang juga gak kepikiran, sebutir gandum, kita beli gandum seliter, hilang 1, kan kita cari-cari, kayak kurang 1, udah nggak ada gitu, ya, nggak ada. Nah itu gak usah diumumin barang begitu. Misalnya nemu duit gope, kira-kira orang kehilangan duit gope itu receh kepikiran nggak pulang ke rumah? Ya Allah, gope hilang. Kayak enggak ada, ya, gope doang, ya nggak usah diumumin begitu mah, ya. Terus gimana Ustaz? Boleh saya milikin? Ya boleh, kalau yang remeh gitu, sepele. Cuma kalau saran saya, ya jangan dimakan dah, taruh aja jariah dah tuh, ya, jariahin. Ngeri kita makan duit orang, gitu. Lagi dikit makan duit orang ya, dosanya dosa juga, dikit dosa juga, ya. Cuma kalau remeh ya nggak usah diumumin, gitu ya, nggak apa-apa, ya. Cuma seandainya tuh orang nyari, ya kita ganti gope, atau kita bilang udah saya jariahin Mas, saya ganti apa nggak apa-apa? Ya udah bagus dah, kalau jariahin udah, ya. Atau saya ganti gope nih, gope doang, ya ganti. Tapi seandainya gitu ya, enggak Mas, itu gope itu ya pemberian misalnya siapa, ibu saya atau bapak saya, ya jimat itu gope, ya. Kan kadang kita gitu juga, ya, dikasih sama orang yang kita hormati misalnya sesuatu, kan kita jaga banget itu, ya. Misalnya saya dulu dikasih sorban sama Habib Salim, ya jaga tuh, ya, cuma panjang banget, ya.
Saya mau pakai panjangan, berat lagi. Waduh, kayak nggak cocok sama saya nih. Bang Fauzan, panjang muaf ya? Dia tukeran dah. Abang saya dapat jubah Habib Hasan. Ya. Iya. Dapat jubahnya, akhirnya Bang Fauzan saya kasih sorban Habib Salim, jubah Habib Hasan saya ambil. Saya simpen tuh sampai sekarang di lemari tuh. Saya wasiat nanti kalau saya meninggal pakai jubah itu tuh. Ya. Siapa tahu ada faedahnya kan. Terus malaikat bilang mau nanya saya ini murid Habib Hasan ya. Karena kita ada cerita tuh, walau Allah tuh cerita bener apa enggak dari apa muridnya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Malang. Itu ada muhibbin beliau ya, waktu mau meninggal itu muridnya itu pesan sama keluarga, nanti kalau saya meninggal di kain kafan saya masukin foto Habib Abdul Qadir apa Habib Abdullahnya anaknya gitu ya. Kan dua-duanya kutub, dua wali kutub. Saking cintanya gitu taruh foto ya. Begitu meninggal dunia, ada seorang jamaah mimpi ketemu nih orang nih, muridnya Habib Abdul Qadir nih. Tanya gimana ente di kuburan? Alhamdulillah anak selamat dari pertanyaan. Emang gimana cerita bisa selamat? Begitu mungkar nakir nanya, anak tunjukin foto. Anak muridnya Habib Abdul Qadir Balfaqih. Wah kata mereka tuh nggak usah ditanya dah, maksudnya murid Habib Abdul Qadir. Nah keberkahan orang soleh itu kadang bisa sampai meninggal dunia, gitu ya. Makanya kan banyak orang-orang soleh wasiat pakein saya pecinya si fulan, pakai ya, boleh tuh begitu tuh ya, dipakein ya, niatnya begitu ya, dipakai jubah Habib Hasan ya, siapa tahu ada faedahnya ya, bandel-bandel dikit masih diakuin mereka lumayan Habib Hasan nih ya gitu. Siapa tahu Habib Hasan datang, jangan murid saya nih kan ditolongin sama guru kita tuh ya. Baik, ini kembali ke sini masalah luqatah. Kemudian apa keutamaan luqatah ini? Yanalu bihal muslim, yanalu akan memperoleh biha dengan luqatah ini al muslim orang Islam, seorang muslim al multaqit yang mendapatkan atau yang mengambil barang luqatah tadi ajra ma'unati akhi, pahala membantu saudaranya. Saya dapat apa Ustaz? Ya kan saya nemu nggak dikasih apa-apa, ntar saya balikin lagi. Iya, tapi ente dapat pahala nolong saudara. Ya, dia udah kebingungan barangnya hilang. Ketemu sama ente balikin, pahala ente. Termasuk dalam apa perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, itu perintahnya itu. Tolong menolong kalian dalam perbuatan baik dan perbuatan taqwa. Coba ente di posisi dia gimana? Ijazah ente hilang, dompet aja nih kalau kita hilang, ada STNK, ada KTP, ada ATM, ada kartu kredit, ada BPJS, ada SIM ya, ada member itu. Aduh, hilang semua Ustaz, ngurusnya kan capek, puyeng kepala kita itu ngurus gituan ya. Tahu ditemuin sama orang, dihubungin kita, Pak ini punya, ya Allah kan seneng banget kita itu. Bayangin kalau ente di posisi dia ya, pasti ente pun akan seneng kalau ditemuin orang terus dikembaliin ya, itu sama, nggak usah minta bayaran. Ya udah Pak saya balikin coba 200.000 ya, jangan begitu, balikin aja udah. Kalau dia ngasih alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa, orang kita niatnya nolong kok. Bahkan kalau perlu kita nggak usah terima ya, nggak usah terima. Baik. Kemudian wa yadkhulu fi qoulihi ta'ala, dan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian tolong menolong atas perbuatan baik dan perbuatan taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh ya kita nolongin orang untuk maksiat ya. Man a'ana 'ala ma'siyatin fa huwa 'asin. Barang siapa yang membantu orang lain bermaksiat berarti dia ikut maksiat juga. Ya, bahkan kata Rasulullah, walau bisyitri kalimah, walaupun cuma sepenggal kalimat doang, kita bantu orang maksiat walaupun dengan sepenggal kalimat. Emang bisa Ustaz? Bisa ya. Misalnya gimana, ada orang ya disuruh mabok sama temennya, suruh mabok, nggak mau nih, nggak mau ya, mau ya dong cobain nih, orang pada minum nih, lo doang belum, nggak mau, saya nggak mau. Tahu-tahu kita yang ngomong, dia kalau kita ngomong dia nurut, ayo doang tuh, ayo. Ustaz Hafid yang ngomong minum, ya tuh anak dikena dosa itu, cuma ayo doang, ngomong ayo, gara-gara ayo dia maksiat, dosa itu. Atau ada orang lagi ketangkap nyolong sendal ya, jadi gelandang sama warga, pukulin, kita reseh mulutnya, bakar. Gara-gara kita ngomong bakar orang, iya bakar, wah mati tuh orang, dosa ente tuh. Saya cuma ngomong doang, polisi kagak ngapain. Ente gara-gara ente ngomong ya bakar, provokator namanya itu, dosa itu, nggak boleh tuh. Ya, ada orang mau mabok nggak punya duit, ente kasih duit, beli nih, beli.
Anda nggak mabok Ustaz, sama aja ente. Dosanya sama seperti orang mabok tuh ente. Ya, nggak boleh. Ada kenalan gitu. Dia tugasnya kalau lagi pengen menangin tender, disuruh nyari sama bosnya perempuan-perempuan. Buat menghibur para pemilik dealer. Oh, jadi saya bekerja Ustaz. Tapi saya nggak pernah begitu. Ya sama dosa juga. Dosa. Ya Allah Ustaz, saya tobat, saya nggak mau lagi Ustaz. Ente nyariin, ya. Ente mau aja ente. Ya habis bos yang nyuruh, ya ngapain? Ya. Iya saya rasain, saya udah sampai manajer tapi perasaan hati saya kagak tenang Ustaz. Iya manajer ya, di dunia doang, di akhirat habis ente. Berhentiin. Ya saya berhenti akhirnya tuh. Ya. Alhamdulillah mau dengar omongan berhenti. Kalau enggak terus-terusan begitu. Ya. Wa fi akhdhiha li hifdhiha ala malikiha wa raddiha alaih birrun wa ihsan. Wa fi akhdhiha, dan dalam mengambil benda barang tadi itu, ala li hifdhiha, untuk menyimpannya benda, untuk menyimpan benda tersebut, ala malikiha, ya atas pemilik benda tadi, artinya kita bantuin nyimpen bendanya yang tadi orang tadi kehilangan, wa raddaha alaih, dan ente mengembalikan benda tersebut kepada pemiliknya, itu ada birrun wa ihsan, kebaikan dan kebajikan. Ya, berbuat baik itu namanya tolongin, bagus itu. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Ente kalau pengen ditolong sama Allah, bantuin saudara, jangan malah nyusahin saudara. Ya, saudara ini bukan saudara doang, saudara seagama. Ya, Ki, ini banget Ki, sumpah banget. Ini ada LK, ada Diki nih. Apa lo? Sekarang Ustaz nggak laku-laku Ustaz, gimana caranya nih? Ya. Mau nggak sama murid gua? Ya. Gua jodohin dah. Ayo Ustaz. Semangat dia tuh hidupnya. Tuh bantu saudara tuh, bagus. Ya. Jangan saudara susah malah di kompor-komporin. Nggak laku lu, susah lu. Ya. Diomongin orang. Udah dah, nggak usah kawin dah ya, malah gitu-gitu jangan. Ya. Orang lagi susah, udah bikin susah lagi. Minimal kalau kita nggak bisa nolong dia, ya hibur dengan ucapan. Ya, kan kemarin dalam kajian di Istiqomah itu, kita jangan terlalu banyak bercanda. Ya, tinggalkan bercanda, kecuali ya kalau emang harus bercanda, tujuannya yang pertama membuat nyaman orang yang kita ajak ngomong. Ya kalau kita terlalu tegang kan orang ya ngomong ya enak juga gitu ya. Untuk bikin nyaman ya, atau menambah rasa senang, rasa sayang sama orang yang ngobrol. Yang kedua, untuk menghilangkan apa kemarin tuh, menghilangkan perkara yang membosankan atau sumpek. Nah, ini kayak motor mukanya sumpek motor, ya ajak bercanda, itu boleh tuh ya, ajak bercanda, cuma dengan cara tidak bohong ya. Ada juga orang bercanda bohong, jangan ya. Para komika itu tuh ya kan kadang ngelawak bohong, jangan ya. Jangan bikin orang ketawa dengan cara yang bohong. Kata Rasulullah, akan dilempar dari tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lebih tinggi daripada jarak langit dan bumi. Oh, itu langit dan bumi tinggi banget. Ini dilempar lebih tinggi dari itu. Bayangin tuh gimana sakitnya. Ya. Lemparnya di mana Ustaz? Ya di neraka lah. Maksudnya emang dilempar di ayunan apa ya? Dilempar di neraka. Dalam. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada orang melempar batu ya ke dalam ujung neraka itu, 70 tahun baru nyampe. Bayangin tuh berapa dalamnya tuh neraka, 70 tahun lempar batu baru nyampe ya. Kan lama banget 70 tahun. Kita ngelempar batu sini nyampe itu bener banget, nggak nyampe 2 detik nyampe. Ini 70 tahun nggak nyampe. Masya Allah, neraka tuh dalam ya. Makin ke bawah makin nyempit, makin bawah nyempit makin dekat api makin panas. Wah, itu urutannya tuh. Nah, orang-orang beriman yang tukang maksiat, naudzubillah, kita nggak masuk. Itu paling atas tuh, jahanam tuh. Itu levelnya paling panasnya paling rendah ya. Tuh. Level 1 kalau kita makan cabai tuh ya, bon cabai level 1. Itu ada level 10 tuh panasnya tuh. Udah ngeri kita, naudzubillah dah ya. Jangan nyusahin saudara. Kalau ada kemampuan bantu saudara, bantu. Yang bisa bantu dengan harta, dengan tenaga. Oke, bantu aja ya. Tapi jangan main sembarangan bantu, Dor.
ada tata caranya juga. Ada waktu itu anak muda yang cerita Kiai Ahmad Fatih Naim ya. Tuh bener apa nggak dicerita, saya dapat dari beliau. Anak muda ngelihat nenek-nenek mau nyebrang jalan tuh, ente gimana? Tolongin nggak? Tolongin dong, nenek sian, kita tolongin. Begitu nyampe di seberang, dimarahin maksudnya. Ya. Nek, saya kan udah nolongin nenek, ngapa dimarah-marahin? Saya baru baru nyebrang, nggak perlu seberangin lagi. Kan gue mondar mandir, makanya kalau mau orang tanya dulu, nek mau nyebrang, jangan main tarik aja, minta nenek main tarik aja. Ayo nek nyebrang. Nenek belum ngomong main tarik aja. Ya, capek baru nyampe sana tarik lagi, kan balik lagi jadinya. Ya jangan sembarangan ya. Tanya dulu, nek mau nyebrang nih ya gitu ya. Nih, kalau nenek mau nyebrang dibiarin, anak cewek yang cakep muda. Dek, umur nyebrang dek, tolongin. Jangan dong ya. Jadi jangan sembarangan tolong orang. Tapi arkanul luqata salasah. Rukunnya luqata ada 3. Ada iltiqat, mengambil, multaqit, orang yang ngambil, luqata barang yang diambil. Ya. Iltiqat itu ngambil atau menemukan ya. Multaqit orang yang menemukan, luqata barang yang ditemukan. Ini harus ada 3-tiganya. Nah, nanti insyaallah kita bahas satu persatu. Al-multaqit, siapa yang bisa ngambil barangnya, lalu bagaimana hukumnya mengambil barang tersebut. Nah ini insyaallah kita bahas di kajian kita berikutnya, karena kita masih ingin membahas mempersiapkan atau rapat tentang persiapan Maulid dan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW setelah ini ya. Jadi khusus semua jamaah ahbab dan Nurul Yakin ataupun siapa yang hadir yang berkecimpung di acara nanti, diharapkan jangan pulang dulu kalau ada waktu. Kita membicarakan persiapan tentang Maulid Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, haul Habib Hasan dan Habib Salim Syatiri gitu. Ada pertanyaan? Kalau kita masa bodoh aja gitu kan, ini kan intinya foto itu kita dapat pahala ya. Iya. Kan ada pahala dan kalau kita masa bodoh aja gitu. Ya nggak apa-apa. Ustaz gini. Kita nemu handphone. Saya kayaknya nggak mampu Ustaz dalam gitu nih, saya kayak nggak amanah nih, ya resiko kan, daripada saya nanti harus ngumumin segala macam, saya nggak aman, nggak siap ya, akhirnya tuh barang hilang di tangan saya, dengan saya ngambil, ya nggak apa-apa, pokoknya yang ngambil itu yang mengambil itulah yang bertanggung jawab, itu yang tanggung jawab. Iya, ngeri ya. Biasanya kalau memang kayak begitu, dia kalau di Mekah waktu saya ingat saya dilaporin ke askar, serahin ke askar tuh polisi tentara, ntar dia nyampein ke DKM lah gitu ya, biar dia urusan dia itu gitu. Ya kalau kita merasa nggak mampu ya udah jangan diambil, nggak usah diambil. Ya, kapan? Ya, tanya silakan. Di luar tema. Ya. Kata talak kepada istri, atas suami yang kepada istri, saya talak Kata talak pada istri, ya. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, seorang suami bilang, kamu saya talak 3, apakah jatuh 3 atau jatuh 1? Madhab Imam Syafi'i mu'tamad jatuh 3. Ada di luar madhab Syafi'i jatuh 1, ada pendapat di luar madhab Syafi'i, cuma madhab Syafi'i mengatakan jatuh 3. Maka hati-hati kalau ngomong talak sama istri ya. Saya juga tahu waktu itu, bukan tahu sih, saya juga dapat bocoran gitu ya. Di sini di kajian salah satu pengisi di sini mengajarkan jatuhnya 1 ya, itu gimana Ustaz, kok bertentangan sama yang antum sampein? Saya bilang tadi kalau madhab Imam Syafi'i jatuh 3, tapi di luar madhab Syafi'i ada yang berpendapat jatuh 1. Nah, jadi antum mau ikut mana gitu? Kalau antum mau ikut Syafi'i ya jatuhnya 3 gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita yang udah pada punya istri nih, semarah-marahnya kita sama istri, dan seandainya pilihannya itu udah cerai, talak, jangan langsung 3 ya, talak 1 aja dulu supaya nanti bisa berpikir tuh, kan ada masa iddah tuh, masa menanti, menunggu, masa berpikir ya gimana ya, saya nyesel nih mau balikan lagi, kan masih bisa balikan lagi. Tapi kalau udah jatuh 3 udah nggak bisa, harus ada stepnya dulu. Kita menceraikan istri udah 3 kali atau langsung talak 3 ya, jatuhnya 3 di madhab kita. Maka kalau ente mau nikah lagi sama istri, ente mau balik lagi, nggak bisa langsung, dia harus selesai masa iddahnya dulu. Selesai masa iddah, dia harus nikah sama laki-laki lain dengan nikah yang sah. Laki-laki lain itu harus memasukkan kemaluannya ke kemaluan mantan istri kita, harus berhubungan badan, berhubungan seks ya, walaupun sekali.
Ya. Lalu laki-laki suami baru tadi tuh menceraikan mantan istri kita, habis masa iddahnya dari suami yang kedua tadi, baru boleh kita nikah lagi sebenarnya dengan nikah baru. Kan nggak enak tuh, udah second, ya, aduh ya, second nggak enak, ya, kayak gimana ya, ya udah habis dipegang-pegang orang lain gitu kan, itu juga ngebayanginnya kan nggak enak, ya, aduh bekas dia gitu kan nggak enak tuh kepikiran. Makanya jangan serta merta ente menceraikan istri talak satu. Kalau bisa cerai itu pilihan terakhir. Jangan buru-buru cerai. Oh, apa cerai jangan. Biar kata istri marah-marah sama kita, biar aja dulu. Kita mikirnya dulu gitu, diam aja, diam. Ya. Sumpah pergi aja ke warung Indomie gitu, pesan Indomie 2 telur, ya. 2 Mas, namanya telur. Ya. Es Milo, gelas gede. Kalau sumpah tuh Indomie 2 berarti sumpah tuh, ya. Udah tenang, kenyang perut, masjid, baca Quran, ziarah, pulang dah, ngomong baik-baik gitu. Ya kalau ngikutin ego, ya Allah, ngikutin nafsu. Itu setan emang sengaja, ada yang tugasnya begitu tuh, anak iblis tuh. Setan bagian bikin kita ribut sama istri. Udah cerain aja. Saya juga sempet ngomong begitu tuh. Ya, cerain aja jamaah banyak cakep-cakep, muda-muda, cari lagi. Waduh. Penuh pikiran tuh. Ya Allah, kalau kita ikut setan tuh udah jatuh tuh cerai. Ya. Belajar dari pengalaman gitu. Ya namanya rumah tangga nggak ada yang mulus-mulus aja, Pak. Kalau mulus-mulus kayaknya enak juga kali. Justru habis berantem itu biasa pas akur. Nah, itu kayak pengantin baru lagi tuh. Semangat hidup gitu, semangat gitu ya. Ya kayak merasa sama-sama sayang banget, takut kehilangan gitu. Akhirnya berakhirlah di tempat yang empuk gitu kan, ibaratnya biasa gitu, ya. Jadi jangan buru-buru kalau mau sama istri tuh. Ya, perempuan emang begitu dah. Ya kadang kita juga yang salah, ya kan, kita kadang yang sempurna atau dia yang salah, ya biar aja dulu. Sayyidina Umar aja dimarahin bininya diem aja, nggak ngomong, diem aja, cut ya, dia diem aja. Iya, kalau kita lawan ya udah dah, makin panas dah, diem aja udah nggak usah diladenin. Itu pengalaman pribadi, ini bukan pengalaman orang lain, pengalaman pribadi. Dulu awal-awal nikah, anak lawan, anak debat sama dia, kalah debat dia, apalagi anak pakai hujah agama, haram ini, lihat di kitabnya, dia bingung. Wah, saya nggak bisa baca kitab, nggak ngerti kita. Makanya dengerin, kalau laki ngajarin sama Tuhan. Kalah dia. Cuma habis itu ya bete-betean. Ya nggak enak. Ya, ente debat sama istri, menang, tetap aja hilang rasa cinta itu, berkurang. Gak mesra. Ya, mendingan ente diem aja. Ya, aja. Kok kamu diem aja? Iya, abang salah, maafin. Nah gitu aja udah. Ya. Saya kalau lagi debat nih, apalagi di WA, sekarang lagi ngajar, Pak Haji, panjang banget. Saya liatin aja, saya nggak balas kan, lagi ngajar, lagi ada pertanyaan ini, saya ada waktu dikit, saya kirim lah, udah, ya, atau yang gambar emoji cium tuh, gitu kan, ada love-nya, gitu. Kok gitu doang jawabnya? Udah selesai. Kalau udah 3 tek, udah minta maaf, udah selesai, pulang-pulang baik dia udah. Coba kita debat, pegel kita ini, nggak rapi-rapi, ya. Dulu saya gitu tuh, wah. Kayak saya baru 2 alenia aduh, ceret tuh, cepet banget ketika dalam hati, cepet amat ya, saya kok kalah ketika ini, wah gak menang begini, udah biar aja dah, ya. Akhirnya buat dia sendiri, kok kamu balas-balas, ngajar dek, gitu kan, ya apa kayak kasih apa kayak, ya kasih dikit aja dah, ya udah gitu saya. Kau pikir bisa dengan maafin? Ya bisa, maafin dah gitu, udah selesai, boleh telepon, mau dibawain apa, udah selesai dah. Nggak lama-lama ya, karena dulu kalau lawan begitu tuh ya, jadi panjang urusan, udah nggak usah. Jadi kalau pertanyaannya jatuh 3 apa 1, mazhab kita 3 ya, Anda boleh cek di kitab fikih mazhab Syafi'i 3, tapi kalau di luar mazhab Syafi'i memang ada yang mengatakan 1, ya silakan aja Anda mau ikut yang mana ya. Ada lagi pertanyaan nggak ada situ? Elki. Ya. Di rumah orang kaya gitu. Oh, maksudnya di komplek jalanan, tapi bukan di rumah kan? Di rumah nyolong namanya. di komplek jalanan, tapi jalanan. Ya, oke, terus ya Pondok Indah dah. Ya. Ya, gimana diumumin apa enggak? Pertanyaannya gitu. Pertanyaan gini, ente kan nggak tahu itu duit punya orang kaya apa orang lewat situ. Itu juga, siapa tahu satpam yang lewat yang juga kehilangan dompetnya, nggak tahu. Jadi besar kecil kan relatif. Cuma umumnya orang
Orang normal, nggak orang kaya. Kan orang kebanyakan bukan orang kaya, kebanyakan kayak kita nih, emang kita orang kaya? Agak. Motornya nyicil, mobil nyicil ya, orang kaya ya. Berarti orang normal itu kalau kehilangan duit, misalnya ente nemu berapa Ki? 1 juta. Nah coba dah tanya Muhdor, Dor, ente kalau duit 1 juta punya nggak Dor? Punya Ki, kiriman 5 bulan itu, 2 bulan. Nah berarti itu besar. Walaupun bagi orang kaya ya 1 juta jajan. Oh, tadi aja di YouTube itu ada video, ada orang ngerjain temennya menu makanan 957 satu menu, dia mesen 20, kan 20 juta sama pajak. Dia temen datang 21 juta, ngeprank kebangetan. 21 juta ya bagi orang kaya mah ya iya, bagi cuma orang buat kayak kita ya mendingan beli ya PCX second daripada makan begitu doang ya, beli kambing guling ya lah 21 juta ya, sudah saja ipar saya beli 20 juta tuh saya PCX second ya. Motor saya motor 5 juta Bang Komar. Kurang ngajar banget. Saya mau ganti PCX Ustaz, Farid bayar 5 juta. Wah kacau banget deh. Harusnya kan kalau berkah guru Ustaz saya bayar 20 juta gitu ya, biar antum bisa beli PCX. Kagak. Memang beda berjaman sekarang sama zaman dulu beda. Canda Bang Komar, tapi kenyataan bener itu ya, kalau bercandaan gitu. Jadi ya relatif itu banyak sedikit itu kan, walaupun di kalangan di komplek orang kaya, cuma kita nggak tahu yang namanya Lukoto itu kan nggak tahu pemiliknya. Ya bisa jadi punya dia, bisa jadi punya pembantunya, bisa jadi punya security, kan kita nggak ada yang tahu. Maka tetap dilakukan hukum Lukoto gitu ya. Oh ya, terus tanahnya siapa? Ente jual tanah. Nah itu ntar hukumnya bukan Lukoto tuh ya. Jadi kalau kita misalnya beli tanah, saya beli tanah Tovan, akhirnya saya garap tuh tanah, tiba-tiba itu tanah ada emas dalamnya, itu punya siapa? Punya pemilik awal. Iya, jadi ente harus lapor sama Tovan, Van, ini anak tadi lagi gali tanah, ada emas, ini punya ente, Van ya. Kalau Tovan digituin kira-kira gimana, Van? Terima kasih ya, terima kasih ya. Cuma kan gitu pada waktu Syekh yang cerita ya, waktu di Rubat tuh ada orang punya pengalaman gitu tuh ya. Saya Toha dia cerita, ada orang ya, orang zaman dulu tapi ya, dia si A beli tanahnya si B ya, digarap sama si A, nemu emas kotak isinya emas koin dinar. Akhirnya dibawa ke B yang punya tanah yang pertama, Pak ini saya tadi garap tanah nemu emas dan ini bukan punya saya, punya bapak ya. Kata si B, loh saya nggak merasa memiliki dan tanah itu udah saya jual, berarti itu punya ente karena anda udah jual tanahnya. Kata si A, enggak Pak, saya cuma beli tanah, saya nggak beli emasnya gitu. Coba tuh orang zaman dulu tuh main ogah-ogahan gitu ya. Kalau kita ya udah sini gitu, yang ada juga paling mau bilang masa bilang udah kita beli gitu. Orang sekarang tuh ya, akhirnya 2 orang saling nolak ini. Satu nggak mau nerima karena dibilang saya nggak usah jual, satu merasa saya cuma beli tanah nggak beli emasnya ya, bagi 2 juga nggak mau. Akhirnya dibawa masalah ke hakim, tanya sama hakim, gimana hakim? Bingung juga hakim nih orang, masya Allah nih dua-duanya marok semuanya ya. Akhirnya gimana solusinya Pak Hakim itu? Ente yang beli tanah nih punya anak nggak ya? Saya punya anak laki-laki. Yang B yang jual tanah punya anak, saya punya perempuan. Nikahin anak ente, maharnya emas tadi. Oh, akhirnya jadi emas buat mahar anak mereka berdua. Itu caranya gitu. Itu kalau misalnya punya anak sepasang, kalau misalnya beda-beda laki-laki dua-duanya gimana ini? Ya masalah. Untungnya sepasang deh, satu laki satu perempuan. Gitu. Jadi bukan milik yang beli tanah, bukan pemilik yang pertama. Kalau Taufan bilang, wah saya juga bukan punya saya beli di Bang Komar. Tanya Bang Komar terus sampai yang pertama kali punya saya tanah siapa itu? Gitu. Atau ahli warisnya. Cuma kayaknya begitu tuh zaman sekarang kayak jarang dah ya, jarang. Seandainya ada, masya Allah ya, seandainya ada, masya Allah ya, luar biasa tuh. Tapi ya jarang ya, 1001 orang begitu, 1.000.001 mungkin ya. Kalau nemu emas biasanya emas ya, siapa yang ngomong emas gitu. Baik, ada lagi? Nah, yang ada yang disiapin, udah siap lah? Ada yang disiapin nggak? Oh, mangkok ya. Jadi ada menu mangkok malam ini ya. Yang mau pulang ya berarti nggak makan mangkok ya.
bawa pulang. Ya. Ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya, bisa terus menghadiri majelis ilmu ini, walaupun sebenarnya ini minggu ini kita di Legoso, cuma karena besok pagi ada acara jadi nginep, jadi nggak jadi Legoso. Insyaallah minggu depan kita lihat ya, biar bisa lanjutkan kajian tasawufnya. Di Legoso kita ngaji tasawuf. Baik, dan juga kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan acara tanggal 20 ini tinggal menghitung hari nih ya, tinggal 5 hari lagi kita mengadakan acara gabungan tanggal 20 pagi, Ahad pagi jam 6. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cuacanya mendukung, enggak hujan ya, yang hadir juga cukup banyak, sembako yang disiapin cukup ya. Dan mudah-mudahan juga yang isi acara semua ada hadir, enggak ada halangan, dan mudah-mudahan berkah yang penting ya, berkah dan bisa mendapatkan rasa cinta dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Habib Hasan, Habib Salim yang kita haulkan. Mudah-mudahan di alam barzah juga senang kita bikin acara buat beliau. Ya, harapan kita cuma satu, dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para guru-guru kita para salihin. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Juga doain buat ayahanda Kiai Ghazali biar diangkat penyakitnya, Habib Umar, Habib Abdurrahman, dan para kiai-kiai kita, guru-guru kita yang mungkin sedang kurang sehat ya. Atau kita juga, saya aja mulai batuk-batuk nih ya. Ya memang lagi musimnya. Ini kalau saya ke rumah sakit pasti saya disebut Omikron ya, karena batuk gitu ya. Jadi nggak usah ke rumah sakit ya. Ya batuk dari dulu begitu aja, batuk pilek yang dari dulu udah nggak ada Omikron juga batuk pilek dari kecil, udah nggak usah periksa udah ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari segala macam mara bahaya, wabah yang besar, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah, husnul khatimah, mati yang baik sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لم اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ya langsung ke